반갑습니다. 금융위험관리 강사 김상욱입니다. 이제 2주차 수업을 이제 시작할 텐데요. 저희 2주차는 이제 금융과 위험에 대해서 상세히 내용을 들어가 보도록 하겠습니다. 지난 시간 제가 강의 소개 드렸고요. 강의 평가 방식 말씀드렸습니다. 그래서 혹시 못 보신 분들은 꼭 지난 강의 들으시길 바라고요. 이제 우리 2주차부터는 그 사례로 수업을 풀어나가겠다 말씀드렸죠. 그래서 2주차에 이제 영화로 한번 시작을 해보겠습니다. 첫 영화로 선정한 게 이제 갬블이라는 영화고요. 2000년도에 이제 그 개봉이 됐던 영화입니다. 첫 시간 말씀드렸죠. 그래서 이 영화는 그 영국의 베어링 은행이라는 한 은행이 이제 파산을 하게 되는데요. 그 과정을 다룬 그래서 그 위험 관리에 있어서 굉장히 표본적인 그런 모델이 될 것입니다. 그래서 영화를 보도록 하고요. 그리고 두 번째, 영화에서 엿보는 금융의 위험에 대해서 내용을 보면서 하나하나 위험 요소를 좀 파악을 해 보도록 하겠습니다. 그리고 이 영화가 주는 교훈에 대해서도 공부를 해볼 거고요. 세 번째, 위험관리의 정의와 목표에 대해서, 그리고 기업의 위험관리, 그리고 금융기관의 위험관리, 위험관리와 수익성 부분, 이제 이론 공부를 조금 할 텐데요. 오늘은 아마 그 2주차 수업은 1번, 2번까지 진행이 될 것 같습니다. 그래서 이게 첫 영화이기 때문에 설명을 해야 될 게 많아요. 아마 그 다음 영화부터는 이제 오늘 뭐 선물이라든지 뭐 이런 그 뭐 파생 상품에 대해서 설명을 드리고 나면 아마 다음 영화에서는 설명드릴 게 좀 적거든요. 그래서 오늘 내용이 좀 길어서 제가 편성을 하다 보니까 아마 2주차 수업은 2주차, 3주차 걸쳐서 그 갬블에 대한 영화 수업은 2주차, 3주차에 걸쳐서 진행을 할 것 같습니다. 그리고 이제 다음 그 영화부터는 좀 짧게 지나갈 수 있을 것 같습니다. 그래서 영화로 보는 위험관리 첫 사례로 갬블 영화 보도록 할 거고요. 주인공이 이제 닉 리슨이라는 젊은 청년이죠. 그래서 이 청년이 한 회사를 이제 파산으로까지 몰고 가는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까? 저도 이 영화를 보기 전에는 가능한 일일까 생각했지만 그 시절에 약간 허술했던 관리 체계를 또 엿볼 수 있는 그런 점이 또 보입니다. 그래서 영화를 한번 보도록 할 건데요. 1부와 2부 영화 나눠서 보겠습니다. 그래서 1부 10분 정도 보고 제가 간단 용어 정리 조금 드리고요. 다시 이제 2부 수업 2부 영화 또 한 2분 정도, 11분 정도 보도록 하겠습니다. 먼저 1부 영상부터 보겠습니다. Poor chap. We've got problems in our Jakarta office. We need someone to go out there, sort things out. 자카르타로 파견된 닉 리슨. £100 million in bearer bonds. Certificates doesn't match the original deal. My customers refuse to pay for that. Job to sort out all the certificates so the customers wouldn't have any more excuses not to pay. It was boring work, but I knew if I made a success of it, then I could write my own ticket. 그러던 어느 날 본사에서 직원 한 명이 더 오는데 Hello, I'm Lisa. I'm Nick Leeson. Can I help you? So, what will I do with that lot then? Build up on fire? I mean, anyone can make it. It doesn't matter which stupid school you went to. That's what I love about Asia. Never even heard of berries before. 닉은 리사에게 푹 빠집니다. Well, I think this is me. Well, no, Nick. That was fun. Pretty soon we cleared up most of the berries' losses and it was time to go home. 자카르타 일을 잘 마친 닉 리스는 I think you'll agree 리사와 that 결혼도 하고 I love you so much, Lisa. I love you too, Nick. 싱가포르 지부 증권매매 팀장을 맡게 됐습니다. I was definitely on my way. No need to play top dollar. Get them young, get them hungry, and train them up. Absolutely. Well, that's my philosophy. It's timing. It's
buying and selling at the right moment. If I agree to sell you this cup of cappuccino, which I don't yet own, at 45 cents a month from now. 580 here, there's a seller who wants to trade inside, shall I like it? If I can buy the cappuccino at, say, 43 cents, I make a profit. Buy them now. Buy it! Paid 580 for 200. Way to go, Nick. I sold it 590. Fuck a duck, just made 2,000 quid. If the price goes the other way, I have to pay more and I lose. Do this for the bank. No, we do this for the customers. Be sure you remember that, all right? We are not allowed to trade on behalf of the bank. The important thing was we were picking up the business. In the future, we're closing. We need to open an errors account. We've had a few mistakes. I need someone to put them till I can work them out. Well, what's your lucky number? 8. 8 is a very lucky Chinese number. Then let's give it all the luck it can handle. Call it the 88888 account. To welcome the chairman of Barings Bank, Peter Barry. The oldest merchant bank in the world. It's no excuse for not keeping up with the times. We're beginning to see the fruits of those efforts, and I have to say, it's not actually terribly difficult to make money in the securities business. 그러던 어느 날, 한 여직원의 실수로 닉의 팀은 손실을 봅니다. One of the girls sold 20 contracts for Fuji Bank instead of buying. What's the damage? 20,000 at the close. Sack the cow. She'll never work on Cimex again. Have a word with London, but make sure you make that client good. All right. Nick, I'm really sorry. I pay back the money. Sure, Kim. 4 years' salary. Come on, everyone makes mistakes. I'm going home now. Kim! It's not a problem, Lisa. I can handle it. 손실을 메꾸려던 닉은 오히려 더 큰 손해를 봅니다. It changed all right, but not the way I wanted. Now I was stuck with a bigger loss than I could own up to. £60,000? It's only 20 before. You can use money from the client account and pay it back with next month's profits. You mean gamble? That's all the market is. One giant casino. What did Simon Jones say? Are you serious? He'd shut us down if he knew. 닉은 월말에야 결산한다는 사실을 이용해 손실을 깡통 계좌에 넣어 숨깁니다. No one would suspect anything was wrong. Winning bet position, we made more losses. You'd have a nervous breakdown at this rate. I could be anything I wanted to be so long as I took my chance and worked like a dog. My mum always used to say that. Should have been so proud of you, Nick. I know I am. Lisa thinking I was this brilliant success. When I wanted the market to go up, it went down. If I wanted it to go down, it went up. Just worked out the balance in the ITS account. The losses are over $10 million. Bonnie. Not enough in the client account to make margin payments, Nick. Get dollars from London to cover all the client positions in the future so I buy and return the balance sheet on the 5/8 account to zero. 이때부터 닉은 본격적으로 돌려막기를 시작합니다. It was like robbing Peter to pay Paul, getting enough money to pay Peter back before he found out. Mr. Leeson, I'm Pierre Beaumarchais. Nice to meet you. With the exception of Georges Soros, I probably trade in the Nikkei more than anyone. Could Barings handle that amount of business? You bet we could. Hello. Pierre Beaumarchais. I want to buy 4,000 June contract. Beaumarchais was the answer to my prayers. Marchais is a big player. If we can pull this off for him, then we get a shitload of business. Well, then we've got to con the other traders into thinking we're sellers. Sell 250! Sell 250! Price drops, buy. We swoop on the first 1,500 like a stealth bomber! Suddenly I couldn't stop making money. I was long in the Nikkei. That meant I was gambling on it going up. And up it went. Up and up and up. It's amazing. You've made back all the losses. You keep doubling up, sooner or later, you'll be able to win.
Don't get your knickers in a twist, but we made some mistakes and ran up some losses. Well, how big were the losses? £1,000,000? I have been sailing a bit close to the wind. I didn't want to worry you with it. For God's sake, Nick. No, it's all right. I had to do it to protect the guys. You will give me a heart attack. 이제 잘 나가는 트레이더가 된 닉 리슨. Leeson speaks. The market moves. You said it, mate. Pierre. 그러나 그는 점점 선을 넘는 선택을 합니다. Buy the contracts from Pierre and sell them when the market rises, is it? Let those wankers get him. Pierre's our biggest client. What the market falls? Though we were not supposed to trade for the bank. I've gambled and won before. I can gamble and win again. Bonnie, I need you to reopen the ACE account. You better fax Brenda Granger in London, ask her for more funds to cover the margin payment. Hello? Nick, it's Simon. Christ, I'd been rumbled. The only surprise was it had taken so long. Congratulations, Nick. Your little operation generated profits in excess of £10 million. The 93 bonuses are in. You're down for 135. You're a star. In fact, your figures are so high, they're going to check up on you. They're sending Ash Lewis out for the audit. Don't worry. It's purely routine. Ash Lewis? She's meant to be a right ball breaker, isn't she? This is Ron Baker and Ash Lewis. I'm going to be here for 3 weeks. This is going to be a thoroughly comprehensive audit. What's up with you, Miss Riggers? What would you do if I did get the elbow? Anyway, it's you that I love. I don't give a toss about the money. You're doing brilliantly, Nick. You're a bloody star. Nick. Haven't you heard? Panic over. Ash has been called back to London. And what about the audit? They're sending Mark Taylor and Chris Carr. I was rather looking forward to seeing the dreaded Ash Lewis in action. 운이 좋은 건지 나쁜 건지 아무튼 닉의 사기는 들통나지 않습니다. Bastard. What the fuck is that? Tell you what it is. It's disgusting. Hey, Nick. All right, mate. Yeah, nice to meet you, mate. I've heard a lot about you. Zamex just gave Bearings an award for the amount of business he's... It's a calorie. It's 7.78 billion yen. Do you want the dollar amount? Put 100 yen to the dollar. Yeah, $77.8 million. Fax Brenda Granger in London asking for more funds. Tell her we've had a large margin call on our client positions. Make it 2. It's 2 a.m. Oh, Christ, sorry, mate, had no idea. Farts are getting nervous. They want you to unwind the position a little. It's not an option, mate. We're counting on you. Now, I'll see you at the junket in London in 3 weeks' time. We were coming to the end of another year and I was deeper in this shit than ever. Need to be one of the speakers at their annual group conference in London. You need to keep up those profits. I couldn't miss this funeral. Get out the fucking way! I'm going to issue you with a security pass so you can come in on Sunday and trade through the night. He wants me to go into the office on Sunday night and trade. Well, it's not fair, Nick. It's going to be your funeral next. Take unto himself the soul of our dear brother here departed. We're all proud of you, Nick. What you've achieved. It's no big deal. I just wish your mum could have been here to see it. So do I. I'll try not to let you all down, Dad. Nick Leeson, who most of you know, runs our operation in Singapore. That if you could all think about Nick and perhaps come up with ideas, Bearings will become successful operations in the derivatives business. 과연 닉 리슨은 베링스 은행의 전설이 될까요? 아니면 희대의 사기꾼이 될까요? 영화 로그 트레이더 2부에서 이어집니다. 네, 내용 재밌게 보셨나요? 이제 우리 그 2부를 보기 전에 조금 나와있던 안에 나왔던 용어들을 조금 한번 공부를 하고 다시 2부를 본다면 이해가 훨씬 더 잘 되겠죠.
용어 정리 한번 보겠습니다. 여기 보면 제일 먼저 이제 무기명 채권이라는 이제 그 단어가 나오죠. 그래서 닉 리슨이 처음에 이제 이 그 발령을 받을 때 무기명 채권을 정리하는 부서로 이제 가게 됩니다. 그래서 나오는 이 무기명 채권이 뭐냐면, 보시면 이제 글을 읽어보시면 채권자가 표시되지 않는 채권이라고 되어 있습니다. 그래서 채권자가 표시되지 않는 채권이라고 해서 이름이 나와 있지 않는 수표 또는 그 CD, 양도성 예금 증서, 또 무기명 채권, 그래서 공사채 등을 들 수가 있습니다. 그래서 이런 채권들은 일반적인 채권과는 달리 무기명 채권은 만기 변제이든 만기 전이든 채권을 양도할 수가 있기 때문에 채권자의 채권 양도 절차를 거치지 않기 때문에 편리할 뿐만 아니라 특히 만기 전 채권을 현금화할 경우 상대적으로 할인하여 매각하기가 훨씬 용이하다. 또 하나, 채권자가 채권에 명시되어 있지 않고 단지 적법한 절차에 의하여 소지하고 있을 경우 채무자가 그 사람을 채권자로 인정하고 돈을 내준다라는 건데, 이게 뭐냐면 이걸 채권을 돈이라고 만약에 표현을 한다면 돈의 이름이 안 적혀 있다는 거죠. 그래서 우리 지금 가지고 있는 돈에 이름 안 적혀 있죠. 그러니까 그냥 주고받는 게 자유롭잖아요. 근데 채권자가 만약에 이름이 적혀 있으면 어떻게 해야 되나요? 변경 절차를 거쳐야 되죠. 그래서 채권을 양도하고 양수자는 다시 그 채권에 자기 이름을 명시하는 그런 절차가 필요한데, 무기명 채권은 그냥 줄 수도 있고, 그렇기 때문에 밑에서 네 번째 줄에 보시면 채무자가 그 사람을 채권자로 인정하고 돈을 내주어야 하므로 장기 무기명 채권의 경우 상속이나 증여시 세금을 아낄 수 있는 수단으로 이용될 수 있다. 이와 함께 중간거래 과정의 추적이 쉽지 않아서 불법적인 목적으로도 사용된다라고 했죠. 당연히 현금 거래를 하면 추적이 쉽지 않죠. 그래서 우리 지금 정부는 어떻게 하나요? 우리 정부는 현금용 수증 같은 거 이제 주고받게끔 하고, 얼마 이상은 현금 거래 시 거래 기록을 남기게 하고 있어요. 그래서 우리가 부모 자식 간에도 돈을 주고받을 때는 그 법에서 그 인정하는 금액에 한도가 있죠. 세금 때문에 이제 그러는데, 부모와 자식 간에 이제 돈을 줬을 때 이게 만약 미성년자냐 미성년자가 아니냐에 따라서, 미성년자가 아니라면 5천만 원까지 비과세죠. 그래서 그 이상이 넘어가면 신고하게 돼 있습니다. 내 돈인데도 자식한테 주거나 내 돈인데도 부모님한테 돈을 줘도 신고를 해야 된다는 거죠. 그리고 신고를 하면 세금도 내야 된다는 거죠. 내 돈이지만. 그렇지만 사실은 현금으로 주고받으면 추적이 쉽지가 않다는 거죠. 특히 이 시절에는 얼마나 추적이 어려웠겠습니까? 지금은 추적이 통장 거래 내역을 다 추적할 수 있기 때문에, 그리고 지금은 1,000만 원 이상 통장 거래 시 은행이 보고를 하게 되어 있습니다. 그래서 은행도 1,000만 원 넘으면 우리 소비자한테 무슨 용도로 왜 돈을 입금이나 뭐 출금을 하는지 소명하게 하거든요. 그런 거는 또 당국에 또 얘기하게 이제 돼 있다는 거죠. 그래서 이렇게 많이 추적 관리가 되고 있습니다. 근데 이제 무기명 채권인 경우에는 추적 관리가 쉽지 않겠죠. 그래서 불법적인 목적으로도 많이 사용되기 때문에 이런 정리를 무기명 채권의 정리를 닉 리슨에게 이제 맡겼다는 거죠. 근데 닉 리슨이 이걸 정리를 이제 잘해서 본사에 일단 1차적인 신뢰를 얻게 됩니다. 그리고 이제 선물이 나오죠. 왜냐면 닉 리슨은 이제 싱가포르로 가게 됩니다. 그리고 뭘 하게 되나요? 보면 니케이 선물 지수에 이제 투자를 하는 그런 투자 방식을 선택하게 되거든요. 그래서 이제 선물이라는 용어가 나옵니다. 선물의 용어를 한번 보시면 파생 상품의 한 종류다 돼 있는데, 우리가 금융기관이 위험에 빠지는 대부분의 원인의 상품은 파생 상품입니다. 그래서 파생 상품의 한 종류로서 선매 후물의 거래 방식을 말한다라는 건데, 선매 후물은 가로에 보시면 선매매, 그러니까 매매부터 하고 후에 물건을 인수도 하는 거. 그래서 약간 예약과 비슷한 겁니다. 그래서 가격을 미리 정하고 사기로 예약, 팔기로 예약
하는 것을 이제 말하는 거죠. 예, 즉 상품이나 금융자산을 미리 결정된 가격으로, 그러니까 미리 가격은 서로 협상봅니다. 그래서 정했는데 그거를 미래 일정 시점에 가져갈게 라는 약속이에요. 그래서 그럼 이거죠. 내가 지금 만약에 예를 들어서 뭐 새우깡을 하나 살 건데 새우깡이 지금 시장 가격이 2,000원인데 1년 뒤에 2,500원에 사갈게 라고 약속을 하는 겁니다. 근데 1년 뒤에 만약 새우깡 가격이 안 올랐다면 이 사람은 잘못된 약속을 한 거죠. 예, 그래서 판 사람이, 상대방이 500원의 이득을 보는 거고, 근데 1년 뒤에 만약 새우깡이 3,000원이 된 거예요. 그러면 이 사람은 2,500원에 살 수 있기 때문에 500원의 이익을 본 거죠. 예, 그래서 선물은 미리 결정된 가격으로 계약을 미리 하는 겁니다. 두 번째 단락 보시면 선물의 거래 방식은 매매 시점, 대금 결제, 물건의 인수도 시점에 따라서 다른 양식의 거래와 차이가 있습니다. 그러니까 선물과 다른 거래 방식을 이제 소개하는데요. 우리가 흔히 하는 거는 현물 거래죠. 현물 거래는 매매, 대금 결제, 물건 인수도가 동시에 이루어지죠. 우리가 슈퍼 가서 물건 사면 그 자리에서 물건 가져오고 돈 내죠. 이게 현물 거래고요. 신용 거래의 경우에는 매매하고 물건은 그대로 가져오는데 대금 결제는 나중에 이루어지죠. 이거는 우리 슈퍼 가서 카드로 물건 사는 거라 보시면 돼요. 그래서 카드 결제는 나중에 이루어지죠. 그 다음에 반면 선급 거래는 매매와 대금 결제가 동시에 이루어지지만 돈도 내고 매매도 하죠. 근데 물건의 인수도는 나중에 이루어집니다. 그래서 돈도 내는데 물건의 인수도는 나중에 이루어져요. 그럼 선급하고 선물의 차이는 뭐냐? 선물 거래의 경우 매매가 이루어진 후 일정 시점이 지나서 대금 결제도 나중에, 물건의 인수도도 나중에, 그래서 대금 결제와 물건의 인수도가 동시에 나중에 일어난다는 건데, 그러면 뭘 믿고 계약을 하느냐? 이건 계약이거든요. 내가 미래에 니한테 얼마에 살게 라는 이제 계약이란 말이에요. 그럼 이 계약을 믿고 해줄 수는 없잖아요. 그래서 여기에는 이제 증거금이라는 비용이 또 들어갑니다. 그래서 무조건 돈을 내지 않고 할 수는 없죠. 그래서 증거금을 지불하고 이런 이제 계약을 이제 하게 되는 거다 보시면 돼요. 약간 우리가 아파트를 살 때 좀 청약과 비슷한 느낌이 들지 않나요? 그래서 우리 청약을 할 때, 아파트 청약을 할 때 우리 이제 계약금만 내죠. 10%에 해당하는 계약금을 내고 아파트가 다 지어지고 난 뒤 뭐 2년 뒤, 3년 뒤에 잔금을 내고 등기를 하게 되죠. 그래서 아파트의 실제 주인은 이제 다 지어지고 인수할 때 그걸 이제 부동산에서 등기라고 하죠. 그래서 등기할 때 본주인이 되는데 청약할 때 당시의 시세와 3년 뒤의 시세가 어떻게 될지는 모르죠. 이때까지 시장의 흐름은 많이 올라서 지금 청약 시장이 이렇게 불이 붙어서 엄청난 인기를 가져가고 있겠지만, 만약에 부동산 폭락기가 예상이 된다라면 청약을 하려는 사람은 아무도 없겠죠. 그래서 제가 생각할 때 부동산의 청약과 같은 게 또 우리 주식이나 파생 상품에 있어서 선물과 같은 게 아닐까, 그렇게 여러분들이 이해하신다면 이해가 조금 편할 것 같아서 제가 예를 같은 예는 아닌데요, 같은 시스템은 아닌데 그렇게 이해하시면 좀 좋지 않을까 싶어서 예를 한번 들어봤습니다. 그래서 이 선물은 주식 거래에서 보면 주식 신용 거래와 주식 거래는 좀 다르죠. 주식 신용 거래는 물건을 사고 일정 시점이 지난 후에 대금 결제가 이루어집니다. 주식도 신용 거래가 가능합니다. 그래서 외상으로 살 수 있다는 거죠. 그래서 2, 3일 뒤에 대금 결제를 하거든요. 이게 신용 거래의 일종이라고 볼 수 있으며, 대주의 경우 대금 결제는 미리 이루어지나 물건을 입고하는 것은 나중에 이루어진다. 선급 거래의 일종이 공매도, 대주의 경우다 라고 보시면 됩니다. 그 다음 이제 선물 거래와 선도 거래가 나오는데, 선물 거래와 선도 거래는 같습니다. 똑같이 선물과 같은 겁니다. 그래서 동일한 거래 방식을 가지고 있는데 단 차이점은 선물 거래소는 거래소 내에서 한다는 거죠. 거래소 내에서. 그리고 선도 거래는 거래소 밖에서 개인 간 한다는 거죠. 그래서 선물 거래는 증거금을 내고 여러 가지 정해진 절차에 따라서 움직이기 때문에 조금 더 안전한 반면에 선도 거래는 거래소 밖에서 어떤 제3자에 의한
그 주체에 의해서 이루어진다든지 개인과 개인 간 이루어지는기 때문에 조금 그 위험성이 좀 더 많다라고 이제 볼 수가 있습니다. 그 다음에 이제 니케이 225 주가 지수 선물이 이제 나오게 됩니다. 이 주가 지수 선물, 니케이 주가 지수 선물은 도쿄 증권거래소에 일부에 상장된 유동성 높은 225 종목으로 구성되어 있습니다. 우리나라도 코스피 200 지수라는 게 있죠. 코스피 200 지수는 코스피 그 종목 중에서 200 종목으로 구성되는 지수예요. 이제 그거랑 비슷합니다. 그래서 니케이 225 주가 지수 선물은 225 주가 지수 선물은 1986년 9월에 싱가포르 그 사이맥스에 처음 상장돼요. 지금 이 영화에 나오는 배경이 싱가포르 사이맥스입니다. 그래서 이 싱가포르 사이맥스에 처음으로 상장되어서 거래가 되었다. 일본에서는 1988년 9월에 오사카 증권거래소에 상장이 됩니다. 그래서 이 지수는 싱가포르부터 상장을 하고 2년 뒤에 오사카에 이제 상장이 되는데요. 이 영화에서는 나오는 그 거래 방식은 뭐냐 하면 이 싱가포르의 이 지수의 가격과 오사카의 지수의 가격이 틀리기 때문에 이 차익을 먹는 그런 투자 방식이라고 보시면 되겠습니다. 그 다음 밑에 헤지 포지션이라고 이제 나옵니다. 헤지 포지션은 앞으로 파생 상품 공부하면 자주 등장하는 용어인데요. 현물 포지션의 손실을 선물이나 옵션 등 파생 상품의 포지션이 보전하거나 파생 상품 포지션에서의 손실을 현물 포지션이 보전할 수 있도록 기초 상품과 파생 상품을 결합하는 포지션이다. 예를 들어서 어떤 투자자가 주식을 보유하고 있는 경우 콜을 발행하거나 풋을 매입한다 했습니다. 그래서 만약에 현물로 우리가 만약에 주식을 이제 산 겁니다. 주식을 샀으면 위험이 뭐죠? 내가 주식을 샀는데 앞으로 발생한 위험은 뭘까요? 주식 가격이 떨어지는 거죠. 주식 가격이 떨어지면 나는 손해를 보게 되는 거죠. 그러면 어떻게 해야 되느냐? 콜을 발행한다는 겁니다. 콜을 발행한다는 것은 주식이 떨어지는 주식이 떨어진다에 건 파생 상품을 이제 사는 겁니다. 그럼 주식이 떨어지면 돈을 버는 거죠. 그러니까 주식이 떨어졌을 때에 돈을 버는 그런 파생 상품을 산다는 겁니다. 또는 풋을 매입한다라고 했는데 풋은 그러니까 콜은 떨어지는 것을 죄송합니다. 콜은 떨어진다, 주식을 떨어진 가격을 산다라는 거고, 떨어진 가격 죄송합니다. 주식을 떨어진 가격이 있겠죠. 떨어진다고 했으니까. 그러면 주식을 떨어졌다고 하는 그 가격에 산다는 그런 파생 상품을 파는 겁니다. 남에게. 예. 그러니까 떨어지면 누군가가 내 주식을 사가는 거죠. 그럼으로써 돈을 버는 거. 예. 그러니까 해치가 되는 거죠. 주식이 떨어져서 나는 돈을 잃었는데 대신 떨어진다는 그거의 근거를 미리 팔았기 때문에 그거를 사간 사람이 있는 거죠. 그래서 거기서 대신 돈을 받아서 서로 플러스 마이너스를 만들어서 0으로 만드는, 조금 제가 헷갈렸죠. 그래서 이게 왜냐하면 콜을 또 발행한다라고 했기 때문에 제가 조금 헷갈렸습니다. 그래서 우리가 현물을 살 때 반대에 거는 그 파생 상품을 다시 또 사는 거죠. 그래서 두 개를 같이 들고 있는 겁니다. 그래서 현물에선 떨어졌으나 파생 상품에서 돈을 벌게, 떨어지는 거에 거는 그런 상품을 사서 돈을 버는, 그래서 플러스 마이너스 시킨다. 이게 이제 헤지 포지션이 되겠습니다. 그럼 세 번째 롱 포지션이 나오죠. 그래서 선물이나 옵션 시장에서의 매입을 의미한다라는 건데요. 롱 포지션은 매입을 의미하는 것을 말합니다. 롱은 매입입니다. 그래서 옵션 시장에서는 매도 옵션이나 매입 옵션, 그래서 파는 것에 이제 그 조건을 건 옵션이나 매입에 사는 것에 옵션을 건 조건이나 이런 것들을, 이 조건을 사는 것을 매입하는 것을 롱 포지션이다 해서 롱 풋 또는 롱 콜과 같이 사용된다 했습니다. 그래서
앞으로 가격이 올라 나중에 이득을 볼 수 있다고 생각하는 것을 사들이는 입장이고요. 반대말은 또 숏 포지션이 있습니다. 숏 포지션은 또 반대로 나중에 가격이 떨어져서 이득을 볼 수 있다고 생각해서 또 사들이는 입장이 또 숏 포지션이 되겠습니다. 그래서 이렇게 용어를 한번 봤는데요. 그래서 헤지 포지션이라 롱 포지션은 두 가지, 그러니까 다른 어떤 현물에서 손해볼 수 있는 것을 만회하는 수단으로 많이 이용됩니다. 그래서 예를 들어서 우리 증권사에서 여러 가지 파생 상품을 팔거든요. 예를 들면 만약에 코스피 지수가 지금 이제 뭐 2400 정도인데 2500이 되면 이득을 보는 그런 상품을 만약에 고객한테 팔았다고 할게요. 그러면 증권사는 실제 2400이던 그 시장이 2500이 되면 손해를 보겠죠. 근데 이게 만약에 정말 상품이 너무 많이 팔렸고 손실 금액이 너무 크면 그 기관 자체가 이제 어려워질 수 있기 때문에 그들은 반대 포지션을 취해 놓습니다. 반드시. 그게 뭐냐? 2400이 되는 게 만약에 2500이 되었을 때 그 이득을 볼 수 있는 다른 파생 상품을 그들은 다시 구입을 해 놓는 거죠. 네, 그래서 고객에게 지불하는 손실 금액을 본인들은 헤지 포지션을 미리 가지고 있습니다. 그래서 헤지 포지션을 올랐을 때 이득을 보는 그런 헤지 포지션을 미리 사뒀기 때문에 그걸로 만회를 해서 손실을 얻게끔 만드는 효과. 그게 이제 헤지 포지션. 이렇게 파생 상품을 이용해서 금융권은 반대적인 위험을 해치하고 있다. 이런 것들은 이전에 이런 영화에서 보듯이 여러 금융기관이 어려워졌던 이런 사건들을 통해서 보완한 그런 시스템이라고 이제 보시면 되겠습니다. 이제 영화 2부를 볼 건데요. 2부는 우리가 또 잠시 쉬고 오늘 이번 주차 2주차 강의는 3가지 영상으로 3번에 나누어서 진행을 할 예정입니다. 그래서 두 번째 영상에서 또 강의 이어나가도록 2부를 보면서 이어나가도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.